मु सत्य एवं सदाचारर प्रतीक भक्ति। मु सत्यव्रत एवं सदाचारीर आभूषण पूजा। तारकासुर को तिरस्कार करिबा परे भी गुरु शुक्राचार्य ताको कार्तिकेय गुप्त स्थानर ठिकणा दियंती। देवर्षि नारद तारकासुर को द्वंद्व पकई दियंती। श्री महागणेशଙ୍କ आश्वासन पाई नारद संतुष्ट हुअंती। ब्रह्मदेवଙ୍କ प्रार्थना रे नारदଙ୍କୁ चकित करी श्री महागणेश तारकासुर को दंड दियंती। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलासपति भगवान शिव शंकरंकर नारायण नारायण। अनर्थ होईगला देवादिदेव, अनर्थ होईगला। ब्रह्मदेवଙ୍କ वरदान मिथ्या होईगला। नारायण नारायण। महादेव, परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ शुंड प्रहार रे तारकासुर निस्तेज होई समुद्रर अतल गर्भरे पड़िछि। ब्रह्मवाक्य मिथ्या हबार संसार रे ये प्रथम घटना देवादिदेव। नारद, तमे जहा भी मते कहिल मु ताको निज दिव्य दृष्टि भी देखिली, किंतु किंतु कोन भोलानाथ? देवतांक ऋषि नारदंकु एते मात्रारे अधीरता शोभा पाउ नहीं। क्षमा भोलानाथ। नारद, तमे जहा भी मते कहिल तार प्रथम भाग सत्य, किंतु अंतिम भाग मिथ्या। नारायण नारायण। अर्थात महादेव मु निज इच्छारे संसार को रचना करिथिबा परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ क्रोध आज निश्चित रूपे तारकासुर को शेष कर दैथांता, किंतु परमदेव ब्रह्मवाक्य रक्षा कले। परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा संसार रे ब्रह्मवाक्य कदापि मिथ्या हेब नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलानाथ, मु निजे निजर नारद, आखिरे देखुथिबा आ कानरे शुणुथिबा कथा सर्वदा सत्य ही न थाए। किंतु भोलानाथ, मु जानिछि नारद, तमे कहिबाकु चाहुछ जे श्री महागणेश त भविष्यतर शिवपुत्र। नारायण नारायण। किंतु परमदेव श्री महागणेश जे जाए अवतार धारण न करिसंती से पर्यंत से वरदान मर्यादा विरुद्ध रे कौनसी भी कार्य करिबेनी। नारायण नारायण। अर्थात तारकासुर जीवित अछि। एबे से पुनश्च समुद्र गर्भरु बाहरी आसी उत्पात करिवो आ निज अत्याचार रे देवता और मनुष्य मान को पीड़ित करिवो। जिज्ञासु नारद, एई घटना परे तारकासुर कौनसी दुस्साहस करिबनी। नारायण नारायण। प्रभु, जदि तारकासुर दुस्साहस न करिवो तेबे तार बध केमिति हबो? सत्कर्म करुथिबा व्यक्ति निकृष्ट मृत्यु प्राप्त होई न थाए, किंतु तारकासुर सत्कर्मी नुह, दुष्कर्मी। आउ निजर दुष्कर्म कारणरू से निजे निज मृत्यु आड़कू अग्रसर हेब। नारायण नारायण। पौत्र तारकासुर। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। आपणकर महागणेश परमदेवाय नमः। अशुभ भविष्यवाणी करथिले। कुहंतु ऋषिवर, मो पौत्र तारकासुरर कोन हेछि कुहंतु? देवी दीति, परमदेव श्री महागणेश शिवपुत्र देवार सूचना तो देइथिले, किंतु ए वरदान तारकासुर स्वयं ब्रह्मदेव को मागिथिला। मु आपनको भविष्यवाणी विषय पचारुछि। कुहंतु ऋषिवर। ए विषय मु किछि भी जानिनी, किंतु एतिकी कहि परिबी जे तारकासुर निश्चित किछि दुष्कर्म करिथिबो। ऋषिवर, तारकासुर कोन केवल केवल मोर ही पौत्र? तार आपणक सहित किछि भी संपर्क नहीं। एहा ही तो मोर दुर्भाग्य दीति जे मु दैत्यंक पिता एवं पितामह हेबा पई अभिशप्त। सेई दुख को भूलिबा पई मु मंगलकर्ता महागणेशंग पूजा आराधना करि चलिछि। दैत्य माता दीदी मु रोकिबा सत्वे भी तारकासुर कृतिकांक दिव्य नक्षत्र लोक को जाई
ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆହତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଆଉ ଆଉ ମୋ ମୁଁ ତାରକାସୁର ତୁମକୁ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଦୈତ୍ୟମାତା, ଯେ ତାରକାସୁର ଏବେ ଜୀବିତ ଅଛି, ମରିନାହିଁ। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାର ପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା ଦେବୀ ଶାମ୍ବୁକୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ତାରକାସୁରକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ପୌତ୍ରବଧୂ ଶାମ୍ବୁକି, ମୁଁ ତୁମର ନିଷ୍ଠାରେ ଏକ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମର ପାଳନ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାତା ହୋଇପାରିବ। ମୋରି ଭଳି ତୁମର ନାଁ ବି ଦୈତ୍ୟ ଜାତିରେ ସର୍ବଦା ଅମର ରହିବ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ତାରକାସୁରକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ତାରକାସୁରର ପିତାମହ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କରନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, କିଛି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୈତ୍ୟମାତା, କିନ୍ତୁ 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 କଣ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ? ଯଦି ୟା ପରେ କେବେ ବି ତାରକାସୁର ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରେ, ତେବେ ସର୍ବନାଶରୁ କେହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ନା, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କ ପୌତ୍ର ଶକ୍ତିମାନ ଅସୁର ରାଜ ତାରକାସୁର, ଉଠ। ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ଭଳି ଶୋଇ ରୁହନି, ଉଠ ତାରକାସୁର। ତୁମେ ପରା ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ଗୌରବ। ଉଠ ତାରକାସୁର, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ତୁମେ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ଗୌରବ। ଏମିତି ଭାବେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଦୈତ୍ୟ ଜାତିକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ଉଠ ତାରକାସୁର, ଉଠ। ବଳବାନ ତାରକାସୁର, ତୁମର ପରମ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ପର୍ବତ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ, ପୃଥିବୀ କମ୍ବି ଉଠେ, ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଥାଏ, ବାୟୁ ନିଜ ମାର୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ମେଘ ନିଜ ଗର୍ଜନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ତାରକାସୁର, ତୁମେ ସର୍ବନାଶର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଭାବେ ଅଚେତ ହେଇ କାହିଁ ପଡ଼ିଛ? ଉଠ, ଉଠ ତାରକାସୁର, ଉଠ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନିଜ ଜିଦ୍ର ପରିଣାମ ତମେ ଦେଖିଲ ତ ମହାବୀର ତାରକାସୁର। ଏବେ ଶିବପୁତ୍ରକୁ ମାରିବାର ବିଚାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କର, ନଚେତ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର କେବଳ ନୁହେଁ, ଜୀବନରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। କଣ ମତେ ମାରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ? ଇଏ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ତମେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ? କେମିତି ଶିକ୍ଷା? ଏହା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ତାରକାସୁର, ଇଏ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଅଟଳ ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ନିଜ ଚରମ ସୀମାକୁ ଟପି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତ ଅଧର୍ମୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ତ ତମେ ତାକୁ ଅଧର୍ମ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ବିଚାର କରୁଛ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ? କାହିଁକି? ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କୁହାଯିବ ତାରକାସୁର। ଏ ସମୟ ତର୍କ ବିତର୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ଅର୍ଥାତ୍
ଯଦି ଏ ଘଟଣା ପରେ ତୁମେ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ ଅସୁରଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଦେଖାଇଥିବା ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କର। ନାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଁ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆମ ଅସୁରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁ। ଆମକୁ ତ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରତିଶୋଧ, ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂଭୂ ତାରକାସୁରଠୁ ଶିବ ଆରାଧନାର ଆଶା କରନ୍ତୁନି। ତାରକାସୁର, ତୁମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ବଳବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଅସୁରରାଜ ତାରକାସୁର ମୁଠରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ପୁତ୍ର ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି, କଦାପି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ତୁମେ କରିବ ବା କଣ? ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ଶକ୍ତିରେ ଅସୁର ଜାତିକୁ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବି। ଆଉ ସେ ଶିବପୁତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି। ମହାଗଣେଶ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଅସୁର ରାଜ ତାରକାସୁର ସେ ଶିବପୁତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି। ହଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଯିଏ ଶିବ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାର ତାରକାସୁର କ'ଣ କେହି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ତାରକାସୁର ହୁଏତ ଶିବପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ କଥା କେବଳ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ତ କାରଣର ବି କାରଣ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଅସହନୀୟ ହେଇ ଉଠୁଛି ମହାଗଣେଶ। ତୁମଠୁ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି। ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଅସହନୀୟ ହେଇ ଉଠୁଛି ମହାଗଣେଶ। ତୁମଠୁ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି। ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି କେବଳ ତୁମ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବେଦନାର ସୂଚନା ମିଳୁନି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ? ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସର୍ବବାଧା ବିଘ୍ନର ଅନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ବିଘ୍ନ କାହିଁକି ଅନ୍ତ କରୁନ? ତମେ ତ ବିଶ୍ୱକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥାଅ ମହାଗଣେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ, ନିଜ ମାତାଠୁ ଏତେ ଦୂରତ୍ୱ କାହିଁକି? ତମେ କ'ଣ ତୁମ ମାତା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଛ? ତୁମେ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଏତେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନେଉଛ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଥିବା ତୁମ ମାତା ପଚାରୁଛି। ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ, ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମର ମାତୃଭାବନାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଭକ୍ତ ତୁମକୁ ଜଗତର ମାତା ଜଗଦମ୍ବା କୁହନ୍ତି। ସତରେ ତୁମ ଭିତରର ମମତା ଜଗତ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ। ପତି ପରମେଶ୍ୱରାୟ ନମୋ ନମ। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଆପଣ କ'ଣ ମୋର ଅତୃପ୍ତ ମାତୃଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି? ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯେତେବେଳେ ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବଚନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ୱାମୀ, ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପିତା ତ ଆପଣ ହେବେ ନା? ହେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ହେ ଜଗତ ପିତା, ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେନି? ସ୍ୱାମୀ,
ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବେ ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ? ନା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତମେ ତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାରମ୍ଭିକା। ତୁମର ସତ ରଜ ତମରେ ଗଠିତ ତ୍ରିଗୁଣୀ ଶକ୍ତିର ଅନୁମାନ ତ ଆମେ ତ୍ରିଦେବ ବି କରିପାରିବୁନି। ଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ମୋତେ ଏକଥା କହିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମ ସତ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ଦେଖି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠେ। ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ଉଠନ୍ତି? ହଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଇଏ ପରମ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବା ପରେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇନି ସ୍ୱାମୀ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ପୁତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ତମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହୁଅନ୍ତ, ତେବେ ଜାଣିପାରନ୍ତ ଯେ ଶିବପୁତ୍ର ତ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁତ୍ର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ନିଜର ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ସ୍ନେହମୟୀ ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ସ୍ୱାମୀ? ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଉ ମାତା ଜାଣିପାରିଲାନି? ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏ ସାରା ଜଗତ ଜଗତ ମାତା ରୂପରେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରିଥାଏ। ତୁମେ ଜଗତ ମାତା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥାଅ। ତୁମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମାତା ଏବଂ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଦେହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମାଗତ ବି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରତି ଜୀବାତ୍ମା ସହ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଅଛି। ହଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯେଉଁ ଶିବପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି ସେ ତୁମର ସ୍ନେହ ଛାୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଜନ୍ମ ତୁମ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ମୋ ତେଜରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚର କଥା ଶୁଣିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଶିବପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସାର ତରଙ୍ଗ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ତୁମେ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତାରର ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲାଭ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ, ଶିବପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଅବତାରର ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ଅଟଳ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଆଜି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମନ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। କୃପା କରି ଆପଣ ତାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, এই ରହସ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି କହିନଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି ସ୍ୱାମୀ। ହୁଏତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ଥିଲା। ନା ନା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରିଦିଅ, ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କିଏ ରହିବ? ତମେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଲୀଳା ଭାବି ନିଅ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଶିବପୁତ୍ର ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୋତେ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ମାତୃଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ପାଇଁ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି। ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନନ୍ଦୀ ଆଦି ଶିବଗଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଶିବପୁତ୍ରକୁ କୃତିକାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକରୁ କୈଳାସ ଆଣିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି।